dear children, welcome back to online classes from Samuels. Very good morning, very good afternoon, very good evening and very good night. ಯಾವ್ದಿದೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, we are discussing a beautiful chapter electricity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That to series combination of resistors and parallel combination of resistors. I have told you in the last class, right? I have one resistance R1, I have another resistance R2. How they are connected? They are connected in series. So I get one beautiful formula. What is that? Instead of these two resistors, I can use only one resistor, that RS. Yes or no? What is the meaning of RS? Series equivalent resistance. What is that? Series equivalent resistance. So I get it as RS equal to R1 plus R2. Yesterday I gave you some examples. Okay, I'm just reminding you. For example, parallel connection R1 and R2, I made it very clear that what is the meaning of parallel connection. Okay, R1 and R2, then I am finding out the equivalent resistance. Instead of these two resistors, I want to use only one resistance. I call it as RP. I did not write that, so I am writing it now. How I am using RS here? I am using RP. That RP value will be calculated with the formula 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. We will do the numericals on this. Yesterday at the end of the class I did only one numerical. Today we will do many numericals. Okay, fine. Now if three resistors are there in series, ಮೂರು ಇದಾವಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RS equal to R1 plus R2 plus R3. ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೆ R1 plus R2 plus R3 plus R4. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. In parallel, if three resistors are there, then what will happen? 1 by R3 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If four resistors, then as usual it will continue. Plus 1 by R4 plus 1 by R5. Like that it will keep on continuing. Basics ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Numericals ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ numericals ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. Okay, fine. I'm rubbing it off. I hope everybody has taken out their notebook. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I hope everybody is doing that. Okay, fine. So let's get started. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇದು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? three resistors each of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ? ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಒಂದು 1 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? 2 ಓಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? 3 ಓಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? RP ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ RP is equal to question mark. You are supposed to find the value of RP. Okay, fine. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 1 by RP is equal to, what is the formula for parallel combination? 1 by RP is equal to, tell me, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by, what is R1? 1 plus what is R2? 2. What is R3? 3. 1 by 1 by 2, 1 by 3. As usual, using the formula, what will be the LCM? 6. That you know. Okay, 1 6 then 2 3s then 3 2s. 6 plus 3 plus 2. So it is going to be 11 divided by 6. What is this? This is not the final answer. I have 1 by RP. I want RP. Okay, so that's a reciprocal. You just reciprocal it. So it becomes RP is equal to 6 divided by 11. That's it. Very simple. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. four resistors are connected as shown below. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? 4 resistors are connected as shown below. Find
ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ರೀತಿ. Okay, fine. Make a note of this question first. First note of this question. Okay, fine. This is point A. This is point B. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನಿದೆ? 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ? 2 ಓಮ್, 4 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇದು 1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇದು 6 ಓಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇವು ಎಲ್ಲದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ R. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? R ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? R. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. R ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಇದರಲ್ಲೂ ಸೀರೀಸು ಇದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಓಮ್ ಜೊತೆ 6 ಓಮ್ ಏನಿದೆ? ಸೀರೀಸ್. ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದಾವೆ. 1 + 6 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಓಮ್ ಮತ್ತೆ 4 ಓಮ್ಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾನು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡಿ RP ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. 1/RP equal to 1/2 plus 1/4 ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇವೆರಡರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವಾಗ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗಿರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಇದೆ? 1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಇದೆ? 6 ಓಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? RP ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. RP ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಈಗ RP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? 1/RP is equal to, what is the formula? 1/R1 plus 1/R2 as usual. 2 ಓಮ್ 4 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇದು R1 ಇದು R2. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 plus 1/4. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1/2 plus 1/4 ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4. then 2 2s are, then 4 1s are, 2 plus 1 3. ಸೊ ಇದೇನಿದು? 1/RP ಇದು. ಬಟ್ 1/RP ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? RP is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 divided by 3 ಓಮ್ ಆಯ್ತು. 4 divided by 3 ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ RP ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹಚ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ 4/3 ಓಮ್ ಹಚ್ಬೋದು. 4/3 ಓಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ 1 ಓಮ್ 6 ಓಮ್ 4/3 ಓಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? 1 ಓಮ್ 6 ಓಮ್ ಅಂಡ್ 4/3 ಓಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಸೀರೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇವು ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? RS ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ R ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಅಥವಾ RS ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೊಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? R is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1 ಓಮ್ 6 ಓಮ್ 4/3 ಓಮ್. 1 plus 6 plus 4/3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3. 1 3s are 3. 1 3s are 3 1s are 3 plus 18 plus 4. So 18 plus 4 is 22. 22 plus 3 is 25. 25 divided by 3 ಓಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಆ 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕಂಡುಹಿಡಿದಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ. 25 divided by 3 ಓಮ್. ಸೊ ಈ 4 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತೀಗ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಓಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಓಮ್. 3 ಓಮ್ ಅಂಡ್ 6 ಓಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಓಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಓಮ್. 6 ಓಮ್ ಅಂಡ್ 4 ಓಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ.
ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಆರ್ ಎ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. 1 2 3. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ? ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 3 ಓಮ್ ಮತ್ತೆ 6 ಓಮ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತಾನೆ. ಇವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವೆರಡು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಈಗ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Once you use parallel formula, again you use parallel formula, then you use series formula. As simple as that. Okay, simple ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? RP1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? RP1. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? RP2. RP2 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ RP1 RP2 ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, 1 by RP1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by R1 plus 1 by R2. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 1 divided by RP1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 by RP1 is equal to 1 divided by R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 3 plus 1 divided by R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 6. ಸೊ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6. ಸೊ 3 2s are 6 1s are 2 plus 1 3. 2 plus 1 is 3. So I got it as 1 by RP1 is equal to 3 by 6. 3 1s are 3 2s are 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ RP1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? RP1 is going to be 2 ohm. 2 ohm ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು 1 by RP2. 1 by RP2 is equal to ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. 1 by R1 plus 1 by R2. Only values are changing. So 1 divided by what is the value of R1? 6 ohm plus 1 divided by what is the value of R2? 4 ohm. Okay, so what will be the LCM? Tell me. 12, right? 12, no? Okay, just think about it. So 6 2s are, then 4 3s are. 2 plus 3 5. So 1 by RP2 is equal to 5 by 12. But I want RP2. RP2 is equal to ಏನಾಯ್ತು? 12 divided by 5 ohm. ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. As simple as that. What is the value of RP1? 2 ohm. ಇದು 2 ohm ಬಂದಿದೆ. Okay, what is the value of RP2? This is 12 divided by 5. 12 by 5. ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಎರಡೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? RS ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಥವಾ AB ನಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ RAB ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. RS ತರ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ RAB ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ RAB ಕಂಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ನನಗೆ? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಲ್ ಐ ಚೇಂಜ್? ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಂತಾರೆ? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. Are you getting my point? In the same way, we can change the notation. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RAB ಅವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ohm ಮತ್ತೆ 12 by 5 ohm ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು 2 ohm ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? 12 divided by 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು RAB is equal to, tell me, what will be the LCM? 5. 1 5s are 5 1s are 2 into 5 10. 10 plus 12. So I will get it as RAB is equal to, tell me, 10 plus 12 is 22. 22 divided by 5. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 5 1s are 5 4s are. Then 2 is the carry, then 5 4s are. So RAB is equal to 4.4 ohm. ನಾನು ಯಾಕೆ RAB RS RP ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ,
ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ RS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸರಿ RAB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸರಿ RP1 ಅಂತೀರಾ, RP2. ಸಿ ದೀಸ್ ನೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೊಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಅವ್ರ RS ಅನ್ಬೋದು, RS1 RS2 ಅನ್ಬೋದು, RP1 RP2 RAB RCD ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್ you should be able to put your answer forward. Okay, fine. Okay, so you made a note of these things, I guess. Let's get into next section. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, fine. So let's get into one more question. ಅಥವಾ ಈ one more question ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4-5 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ. ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಮ್. ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ. 1 ohm, 6 ohm and it is connected to 3 ohm. Okay, now this point is A and this point is B. Now they are asking you RAB equal to question mark. RAB equal to question mark. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು A ಮತ್ತೆ B ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ A ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ B. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 ohm ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ohm ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ohm ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ohm. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಸರ್ ಏನಿದು ರಾಂಗ್ ಬಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. CD ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, RAB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, RAB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ CD ಕೇಳಿದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಇದ್ರ 1 ohm ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನ 2 ohm 4 ohm 6 ohm ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ohm 4 ohm 6 ohm. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, RCD is equal to question mark. This is the third question. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ತಗೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as 1 ohm and 2 ohm and 6 ohm ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ X and Y. X and Y. Now what they are asking you? They are asking you RXY is equal to question mark. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೀ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲನೂ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ, ನೌ, ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.